So a very good morning to all. Today we are going to discuss coordinate geometry of 10th class 7.2 exercise page number 177. 177. So exercise 7.2. Okay. So the first problem is find the coordinates find the coordinates of the point. Find the coordinates of the point which divides the join of which divides the join of the join of yes sir join of -1, 7 1 yes sir and 4 comma minus 3 -1, 7 and 4, -3 in the ratio of 2 is to 3 in the ratio 2 is to 3 గోవర్ధన్ ఏం కావాలి రైట్ సో ఒక్కసారి అనూషకు ఈ మెసేజ్ పెట్టినా అనూషకు హర్షిత సార్ నా దగ్గర మా కాంటాక్ట్ లేదు సార్ నన్ను కాంటాక్ట్ లేదా ఓకే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న ఏం కావాలన్నా అదే ఉత్తడంలో వచ్చేసింది సార్ అది ఓకే ఓకే నేను ఓకే ఏమో క్లాస్లో ఉందో లేదో ఒక మినిట్ నాన్న ఇప్పుడు 864 కదా నేను జాయిన్ అయింది ఎస్ సార్ రోజు వచ్చేది సార్ రోజు వచ్చేది కదా 864 కదా నాకు డౌట్గా ఉంది నేను ఏది జాయిన్ అయినానో నాకే తెలియదు ఐడినా సార్ ఐడి రోజు ఇదే కదా సార్ 868 సార్ స్టార్టింగ్ లో yes sir రోజుదే సార్ 868 ఎస్ అవును సార్ ఓకే ఓకే 1 minute స్టాప్ షేర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిటే కదా ఓకే ఎస్ సార్ మరి ఈ పాప నాకు రాలేదు ఓకే ఓకేనా ఓకే సార్ వచ్చింది లేండి సార్ ఓకేనా ఓకే రైట్ సో P divides as usual formula వచ్చేసి P divides ax1 y1 bx2 y2 in the ratio m is to n. Then Pxy is equal to as usual mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by
m plus n. This is the formula as usual. So here let A is minus 1 comma 7 and B is 4 comma minus 3. The ratio m is to n is 2 is to 3. So then the dividing point or requiring point pxy is equal to here m is 2, that's why m 2, x2 is 4 and x1 is minus 1 by m plus 2 means 2 plus 3 and m by 2 into minus 3 plus n by 1 7 into 3 into 7 by 2 plus 3. So as usual 2 4 is 8 plus minus 3 by 5 minus 6 plus 21 by 5. So 5 by 5, 21 minus 6 is 15 by 5. So 1 comma 3 is the required answer. So ikkada em rastaru, therefore the coordinates of required point is equal to 1 comma 3. This is the answer. Okay, next this is the first problem of exercise 7.2. Next, can I go through the second problem? Yes, sir. Okay. So second problem is exercises lo manam chesina problem. So find the coordinates. Cheppanu. Find the coordinates of the Coordinating the coordinates, sir. Coordinates. Of the points. Coordinating undi ikkada na దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ లో నాకు ఇచ్చింది కదా అనుష. Point of trisection of the line segment. Trisection of the line segment. Joining. Line segment joining. 4 comma minus 1. 4 comma minus 1. Minus 2 comma minus 3. So already we done it. Trisectional point means 1:2, 2:1 ratio lo విభజించే నిష్పత్తులు అని అర్థం. సో సొల్యూషన్. సో క్లియర్ గా దాంట్లో మొబైల్లో ఒక స్క్రీన్ కి పట్టేటట్లు వస్తుందా, ఇంకా ఏమైనా తగ్గించి రాయాలన్నా, ఇంకొంచెం తక్కువ రాయాలన్నా? సరిపోయింది సార్. సరిపోయింది కదా, ఓకే. అంటే మొబైల్లో ఇంకా తక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తక్కువ స్పేస్ లో రాస్తే బాగుంటుంది అంతే, దానికోసమే నేను పెడతాను. ఓకేనా? సో యాజ్ యూజువల్ లెట్ ద గివెన్ పాయింట్స్ A, let the given points B, let the given points be A 4 comma minus 1, B 2 comma minus 3. Okay, 2 comma minus 3. Let the points of trisection AB bar be PQ. Antena P and Q. Right, raskondi. Let the points ఈ మధ్యలో రాస్తే మీకు బాగా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. Let the points of trisection of AB bar B P comma Q. సో ఆ ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే 2:1, 1:2 అని అట్లా అర్థం. ఓకేనా? సో
సో నిన్న క్లాస్ వచ్చిన వాళ్ళకి చెప్పినాను నేను ఇది క్లియర్గా. సో ఏ వచ్చేసి ఎంతనన్నా 4, -1. A is 4, -1 and B is -2, -3. Now I am going to take P as 1:2 and Q as 2:1. అది 2:1. సో మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ గా మనం ఏం రాసుకోవాలి? ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూబీనా పీబీనా? క్యూబీ. ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూబీ. సో first let P divides 1:2. P divides the in ratio 1:2. Okay. ఇక్కడే మీటింగ్ సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ పోయినాయో అర్థం కాదు. రాయద్దు మీరు. మీటింగ్ సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ పోయినాయి? ఓకే ఓకే. డిజేబుల్ పార్టిసిపేషన్. ఓకే రైట్. సో ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ. సో ఫస్ట్ P divides AB. P divides AB bar internally in the ratio. First ఏమనుకున్నాం? రేషియో 1:2 అనుకున్నాం. కాబట్టి in the ratio 1:2. As usual, the section formula is if AB is divided in the ratio of m:n, then that intersecting that dividing point pxy is equal to mx2 plus nx1 by m plus n. as usual గా ఇదే రాసుకోవాలి. mx2 plus nx1 by నోటికి రావాలి. ఇది my2 plus ny1 by m plus n. ఇది రావాలి. ఇది రావాలి, నోటికి రావాలి. సో అది ఆ విధంగా. సో ఇక్కడ pxy is equal to, so here m is 1 and n is 2, and here x1 is 4, x2 is -2. so kabatti mx2 1 into x2 means -2 plus n 2 into x1 means -1 by 1 plus 2. Next my2 1 into -3 plus 2 into -1 by, ఇవి చేసేటప్పుడు ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. తర్వాత ప్రాబ్లం లో మనకు ఫార్ములా జ్ఞప్తికి రాకపోతే మన బతుకు వర్ణాతీతం. సో 1 into -2 means -2 plus 2 into -1 means -2 by 3. 1 into -3 is -3 plus 2 into -1 is -2 by 3. So -4 by 3 -5 by 3. Okay, -4 ఇక్కడ ఏడ పోయిందే? అవును సార్. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 1 లేదు సార్, -1. అవునవును, అందుకనే నాకు అప్పుడే డౌట్ వస్తుంది. రైట్. సో 4 అన్నమాట. కిరణ్ కుమార్కి ఏం కావాలని అడుగు.
Nana 2 into 4 Nana. So minus 2 plus 8. Minus 2 plus 8 means 6 by 3. Equal to 2 comma minus 5 by 3. 2 comma minus 5 by 3. I think the answer is right. Okay. Now I am going to next. Second. Q divides AB bar. Q divides AB bar internally. Q divides AB bar internally in the ratio 2:1. In the ratio 2:1. So Q is equal to, as usual, formula is mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. ఇది రాసుకోవాలి మనం, తప్పదు, ఫార్ములా చోట రాసుకోవాలి. So Q is equal to, so here m is 2, x2 is equal to what Nana? x2 is equal to minus 2 na? Minus 2, sir. Yes, minus 2 plus next Plus. n is 1, n x1 4 కదా. Yes, sir. సో ఇందాక మనం తప్పు చేస్తున్నాం. 2 plus 1. తర్వాత మళ్ళీ 2 into my2 means చూడాలి మళ్ళీ minus 3 2 minus 3. Plus 1 into Plus 4. 1 into 4. Okay, very good. 1 into 4 by 2 plus 1. So 2 into minus 2 is minus 4 plus Minus 4 plus 4 by 3. Minus 6 plus 4 by 3. So minus 4 plus 4 means 0 by 3. 0. Minus 2 by 3. 0 comma minus 2 by 3. 0 comma minus 2. Minus 7 వస్తుందా minus? Sir, 6 minus 1, sir. Minus 6 minus 1 వస్తుంది, sir. Plus 4 కాదు, sir. Plus 4 కదా? Minus 1, sir. Minus 1 కదా, అదే చూడండి. ఆ పక్క 1 నుంచి into minus 1. ఆ పక్క నుంచి ఈ పక్క సరిపోయింది చూడండి. Seven by 3 వస్తుంది సార్. Yes. Minus 7 by 3, sir. Yes. సో మన ప్రాబ్లమ్లో మనం వాల్యూస్ తప్పేసుకున్నాం కాబట్టి ఆన్సర్ తప్పు. ఓకేనా? సో రాద్దామా? ఇంకా పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్, therefore పాయింట్స్ ఆఫ్ trisection is equal to first point ఏంటన్నా? First point 2 comma minus 5 by 3, 0 comma minus 7 by 3. ఎవరి దగ్గర నుంచి సౌండ్ వస్తుంది నాన్న? సో అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తున్నా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ ప్రాబ్లం కదా. హౌ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్ అన్న? 10 ఉన్నాయి, సార్. ఓకే, అక్కడ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఇంకా 2 ఉన్నాయి కదా. ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంకా సౌండ్ వస్తుంది. 10 ఉన్నాయి, sir, total. Total 10 ఉన్నాయి, సార్. 10 ఉన్నాయా? ఓకే. సో ఫైండ్ ద రేషియో. చెప్తారా? ఫైండ్ ద రేషియో ఇన్ Which the line segment in which the line segment joining the point in which the line segment joining the points minus 3 comma 10 minus 3 comma 10 and 6 comma minus 8 and 6 comma minus 8 is divided by minus 1 comma 6. Divided by minus 1 comma 6. Here intersecting dividing point is given. We are going to find dividing ratio. Here the points are minus
3 comma 10 and 6 comma minus 8, and the dividing point is minus 1 comma 6. We are going to find the ratio, dividing ratio. రాసుకుందామా పాయింట్ యాజ్ యూజువల్ గా ఫార్ములా రాసేస్తున్నాను. పాయింట్ డివైడింగ్ ద లైన్, మీరు రాసుకుంటూ వెళ్తానండి. పాయింట్ డివైడింగ్ ద లైన్ segment, point dividing the line segment joining చెప్తారా, joining x1 y1 x2 y2 in the ratio m is to n, in the ratio m is to n. So m is to n ratio లో గురించి పాయింట్ ఏంటి, mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus సార్ n. అది m/m2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా సార్ ఫార్ములాకి. మనం ముందు రోజే చెప్పాను నేను, మన టెక్స్ట్ బుక్ లో m1:m2 ఉంది, మన టెక్స్ట్ బుక్ లో m1:m2 ఉంది. నేను మాత్రం m/n చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే m/n is easy, m/n is easy to write. అందుకని కన్ఫ్యూజ్ కాకోకుండా రాయాలని నేను m/n చెప్పాను, అట్లా అన్నమాట. రైట్. సో ఇక హియర్ ద పాయింట్ రాసుకోండి, ద పాయింట్ -1, 6 divides divides line joining -3, -10, -6, -8 in the ratio m/n, in the ratio m/n. ఇక్కడ నా దగ్గర సౌండ్ వస్తుంది, మిగతా వాళ్ళ దగ్గర in the ratio m/n. Can I mute all? ఎక్కడి నుంచి సౌండ్ వస్తుంది? సరే, అందరు మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు సార్. ఎక్కడి నుంచి సౌండ్ వస్తుంది? ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. I think Tabassum. Right. Right. In the ratio m/n. Hemant, hand right చేసాడు ఎందుకు? Right. So as usual గా ఫార్ములా ఏంటంటే mx2 plus nx1 by m plus n is equal to -1, 6. ఇక్కడ m x2 is what? 6 and nx1 is -3 by m plus n. Next my2
m into minus 8 plus n into 10. Am I right? M plus n. Already the point is given, minus 1 comma 6. So 6m minus 3n by m plus n minus 8m plus 10n by m plus n. If the 2 points are equal, then abscissia and ordinates are equal. Okay. So implies 6m minus 3n by m plus n. Abscissia ante x coordinate kada, minus 1. Ordinate ante y coordinate. And minus 8m plus 10n by m plus n is equal to 6. So ikkada nunchi meer cheyochu kada, 6m minus 3n is equal to minus of m plus n minus 8m plus 10n is equal to minus 6 into m plus n. Okay, 6n minus 3n is equal to minus m minus n. Minus 8m plus 10n is equal to minus 6m minus 6n. So మనకు m is n రావాలి కాబట్టి 6m plus m is equal to 3n minus n. సో ఇది పక్కకు తీసుకొస్తాం, మైనస్ ఈరోజు మనకి ఇలా 10 ఫుల్ ఇలా ఈరోజు రైట్. minus 8m plus 6m is equal to minus 6n plus minus 10n. So 7m is equal to 2n. నీకు m by n కావాలి కాబట్టి m by n is equal to 2 by 7. That means m is to n is equal to 2 is to 7. Here minus 8m plus 6m. Okay, sorry. So minus 2m, here minus 16n. Both sides minus ఉంది కాబట్టి cancel అవుతుంది. 2m is equal to 16n. m by n is equal to 16 by 2, or m by n is equal to 8 by 1. Correct na? సో ఇదన్నమాట, ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. మనం 2 తీసుకున్నాం. ఓకే, ఓవర్. Then are you there? Yes, sir. సో మీరు 2:7 అని రాయొచ్చు ఆన్సర్. ఇంకొకటి 8/1, 8:1 అయినా రాయొచ్చు. ఓకే రైట్. Okay, sir. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒకసారి డిస్కషన్ చేద్దాం. 4th ప్రాబ్లం. Can anyone tell that? If 1,2 4, y. 4, y, x, 6, 3, 5, and are 3, the and 3,5. Okay. Are the vertices of a vertices of a parallelogram. parallelogram. Yes, sir. Taken in the order. Find Taken- x and y. Taken in order. Order. Find x, x and y. Find Yes, x and sir. y. So how can we find out this? How can we find out this?
ఇందాక చేసినాం, ఇంతకు ముందు ఒకసారి చేసినాం ఈ పాయింట్. సునీల్ నువ్వు చెప్పాలి. సార్ చెప్పురా. పారాగ్రామ్స్ 4 సైడ్స్ కదా సార్, ఒక్కొక్క సైడ్ ని ఒక్కొక్కలా తీసుకుని చేయొచ్చు సార్. నో సార్ డయాగ్నల్స్ yes, diagonals bisect point. bisect each other. Diagonals bisect each other. ఆ పాయింట్ నాకు ఇది వేస్తే సునీల్ గడే మతుకొస్తాను. నేను ఆ రోజు తప్పు చెప్పినాను అదనమాట. అవును సార్, ఆ రోజు bisect కావని చెప్పినారు సార్. పొరపాటుగా చెప్పినారు. సో సునీల్ ఉన్నావా? ఎస్ సార్. ఓకే సార్ దీనికి ఫార్ములా x1 + x2/2 కదా సార్? ఎస్, బైసెక్టింగ్ పాయింట్ అంటే అదే కదా, ఇంకా మిడ్ పాయింట్ అనే కదా అర్థం. సో సి ఎంతనా? సి వచ్చేసి x,6 కదా. x,6 సార్. ఎస్, డి వచ్చేసి 3,5. డి వచ్చేసి 3. ఎస్, మరి ఆ పాయింట్స్ రాసుకుందామా మనం? లెట్ ద పాయింట్స్ రాసుకోండి. సొల్యూషన్ లెట్ ద, మీరు రాసుకుంటారండి. అర్థమైంది కదా, ఇంకా బైసెక్టింగ్ పాయింట్ అని రాసుకుంటారండి. బట్ వర్కింగ్ ఉండాలి కదా. లెట్ ద గివెన్ పాయింట్స్ బి. అయిపోయింది అనుకుంటా టైం కదా. ఎంత ఉంది అన్న టైంగా? ఇంకా 14 minutes ఉందిలేండి సార్. టైం ఎంత మీ దగ్గర? టైం పడుతుంది, టైం పడిందా? పడింది సార్, 5 minutes ఉంది. 5 minutes ఉందా? ఓకే, ఈ 5 minutes లో ఈ ప్రాబ్లం ఓకే. సి x,6 డి 3,5. ఓకే, ఈరోజు మనకి ఇవ్వలేదు ఎందుకో మరి. ఈయన ప్యారలల్ సార్ మీరు ఏనా లేట్ గా వచ్చారు సార్ క్లాస్ కి? అవునా, వేరే దాంట్లోకి పోయినా నేను అనుష మాదిరి వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయినా. స్విచ్ ఆఫ్. మీకు క్లాస్ ఫోన్ చేశాను సార్ నేను. అవును, ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది అంటే ఈరోజు పొద్దు నుంచి ఏం బాగలేదు, వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయినా నేను. సో ఇదొక్క ఐడియా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, అందరికి చాలా ఒక ఐడియా ఇవ్వకుండా. Bisect each other. So midpoint means x1 + x2/2, y1 + y2/2. Midpoint of BD is equal to midpoint of AC. So x1 y1, x2 y2. Combined line midpoint is as usual x1 + x2/2. ఆన్సర్ చేసేసారా ఆల్రెడీ? కొంతమంది చేసేసింటారు. y1 + y2/2. ఓకే, సో ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ BD ఈ పక్క రాసుకునేదే రాయండి సార్. yes, మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ BD is equal to 3 + 4/2, 5 + y/2. Am I right? Midpoint of BD. Next, midpoint of AC is 1 + 3/2. Yes. 1 + x/2 కదా, సారీ. 1 + x/2. 1 + x/2, 2 + 6/2. ఓకే, సో 3 + 4 is ఇప్పక మీరు గమనిస్తా ఉండండి. 3 + 4/2 అంటే 7/2. 7/2. 5 + y/2 అంతేనా? 5y/2 సార్. 5 + y/2. 5y/2. 5 + y/2. 5y కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా సార్? నో. 5కు 5కు y కలిపితే 5 + y అవుతుంది. 5 ను ఇంటూ చేస్తే అది అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 + x/2. 2 + 6/2 means 8/2. 8/2. So as usual 7/2 is equal to 1 + x/2 implies 5 + y/2 is equal to 8/2. 2 get cancelled. 7 is equal to 1 + x.
5 plus y is equal to 8. So 7 minus 1 is equal to x. 6 is equal to x. Y is equal to 8 minus 5. Y is equal to 3. Therefore, therefore x is equal to 6 and y is equal to 3. Okay. రాసేసుకున్నారు కదన్నా? సార్ ఒక 2 minutes సార్. ఓకే ఓకే. ఇక 1 minute ఉండేది. నెక్స్ట్ కూడా సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే మిడ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ కూడా సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే మిడ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇదే మాదిరి. x1 plus x2 by 2 y1 plus. సో టుమారో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయేసి ఈ కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీని అయిపోచేద్దాం. ఓకే. సో మన వాళ్ళకి చెప్పండి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే. సో thank you for joining. This is Suresh Basvi signing off. Okay. Okay sir.